अव्यक्त मुरली 8 अप्रैल 1982। मुरलीर सारांश लौकिक अलौकिक संबंधर त्याग। आज बापदादा निजर महादानी बरदानी विशेष आत्मा मानंकु देखुछंती। महादानी बरदानी हेबार आधार हेला महात्यागी। महात्यागी न हेले महादानी बरदानी होई परिबे नहीं। महादानी अर्थात मिलिथिबा संपत्ति बिना स्वार्थरे सबु आत्मा मानक पई लगाउथिबा निस्वार्थी। निज स्वार्थर ऊर्ध्वरे रहुथिबा आत्मा ही महादानी होई परिबे। सर्वदा निज भितरे गुण शक्ति एवं ज्ञानर संपत्ति द्वारा भरपूर होई सदा अन्य मानकर पई श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा समस्तंकर कल्याण हेउ एपरि श्रेष्ठ कामना रखला वाला सदा आत्मिक दयावान फ्राक दिल बा खोला हृदयवान एपरि आत्मा बरदानी होई परिबे। एथिपाई महात्यागी हेबा आवश्यक। त्यागर परिभाषा शुणाइली जे प्रथम त्याग हेला निज दैहिक स्मृतिर त्याग। द्वितीय देहर संबंधर त्याग। देहर संबंधरे प्रथम कथा कर्मेंद्रियर संबंध शुणाइली। काहींकि ना 24 घंटा यही कर्मेंद्रिय साथीरे संबंध अछि। इंद्रियजित हेबा अधिकारी आत्मा हेबा एहा हेउछि द्वितीय पाद। एहार स्पष्टीकरण भी शुणिल। एबे तृतीय कथा एहा जे देह सहित व्यक्ति मानक संबंध। एथिरे लौकिक एवं अलौकिक संबंध आसी जाउछि। एही दुईटी संबंधरे महात्यागी अर्थात नष्टुमुहा। नष्टुमुहार लक्षण हेउछि दुईटी संबंधरे ना काहा प्रति घृणा हेबो ना काहा ठारे जोड़ी होई रहिबे ना काहा प्रति आकर्षण रहिबो। यदि काहा प्रति घृणा अछि तेबे सेही आत्मार अवगुण बा तुमर मनपसंद नथिबा कर्म बारंबार तुम बुद्धि को विचलित करिबो। न चाहिले मध्य संकल्परे बाणीरे स्वप्नरे भी तांकर ओलटा चिंतन स्वतः चलिबो। बाबा को याद करुथिबे किंतु सम्मुखरे देखा जिबे सेही आत्मा। जेपरि हृदयर आकर्षण रे लगावयुक्त आत्मा न चाहिले भी निज आड़क आकर्षित कर दियंती। ताहा गुण एवं स्नेह रूपरे बुद्धि को आकर्षित करिथाए एवं घृणायुक्त आत्मा स्वार्थपूर्ति न हेबा कारणरू स्वार्थ बुद्धि को विचलित करिथाए। जे पर्यंत स्वार्थ पूरा न होइछि से पर्यंत सेही आत्मा साथीरे विरोधी संकल्प बा कर्मर हिसाब समाप्त हेब नहीं। घृणार विजय हेउछि स्वार्थर रयाल बा राजकीय स्वरूप दरकार। एहा करिबा दरकार, एहा करिबा दरकार नुहे, एहा हेबा दरकार। तेणु दरकार सेही इच्छा सेही आत्मांक सहित व्यर्थ संबंध जोड़ी दिए। नाजुक्त आत्मांक प्रति सदा व्यर्थ चिंतन हेबा कारणरू परदर्शन चक्रधारी हो जाती। परंतु यही व्यर्थ संबंध मध्य नष्टमोहा हेबाकू देव नहीं। प्रेमरे मोह हेब नहीं परंतु जबरदस्ती हेब। तापरे कौन कहउछंती मु तो हैरान होई गलेनी। तेणु जी हैरान करती तांको उपरकू बुद्धि तो जीव ना। समय मध्य जीव, बुद्धि मध्य जीव एवं शक्ति मध्य जीव। तेणु प्रथमे हेउछि एही संबंध, द्वितीय हेला विनाशी स्नेह
ଓ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାରରେ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାହାରା ହେବା କାରଣରୁ ଆକର୍ଷଣ ବା ଢଳେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେପରି ଲୌକିକରେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ମିଳେ, ସାହାରା ମିଳେ, ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ବିଶେଷ ମୋହ ଯାଏନା। ସେହି ମୋହକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛ ଯେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଉ। ଲୌକିକକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଆକର୍ଷଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସହଜରେ କରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିବ, ହୃଦୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବ, ତେବେ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳର ସାହାରାଦାତା ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଲା ବାଲା ଯାହା ସାଥିରେ ମୋହ ରହିଥିବ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହିଁ ଲଗାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି? ବାବା ତ ନିରାକାର ଏବଂ ଆକାର ଅଟନ୍ତି ନା, ସାକାରରେ ତ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସଦା ସାହାରାଦାତାଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ତେବେ ବାପଦାଦା ନିରାକାର ଆକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ସାକାର ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ଅନୁଭବ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଏହା ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ମାଳା ଶିରୋମଣି ମୀରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର ମୂରତ ସଦା ସାହାରାଦାତା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଥାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା କାହିଁକି କରୁଛ? ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୁହ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ। କର୍ମର ହିସାବ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଜାଣ। କୌଣସି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପକାଳର ସାହାରା ନେଉଛ ବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର କରୁଛ, ସେହି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଆକର୍ଷଣ ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ବଦଳରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଲେ, ତେବେ ଆତ୍ମାର ଦେବା ନେବା ଆତ୍ମା ସାଥିରେ ହେଲା। ତେବେ ଦେବା ନେବାର ହିସାବ ହେଲା ନା ସମାପ୍ତ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମବନ୍ଧନର ହିସାବର ଖାତା ଜମା ହେଲା। ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? କର୍ମବନ୍ଧନୀ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମବନ୍ଧନର ବୋଝଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ୟାଦର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବାରେ ଯଦିଓ ଚାଲାକ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇସେନ୍ସଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେବାଧାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେବେ ନାହିଁ। ସେବା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଆତ୍ମା
କର୍ମବନ୍ଧନର ବୋଝ ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ପିକର ବା ବକ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ମହାତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ଏହି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ, ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସାହାରାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆକର୍ଷଣ ତ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି କାହା ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇ ରହିନାହିଁ ତ? ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଯେ ବୋଝ ଅଛି। ବୋଝଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ନଇଁ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ବୋଝ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆକର୍ଷଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲ, ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଶୁଣାଇଲି। ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ନା ଲୌକିକରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଲୌକିକରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। କର୍ମାତୀତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତେବେ ବୁଝିଲ ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶୁଣାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତ୍ୟାଗର ସମାପ୍ତ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତ୍ୟାଗର ସପ୍ତାହ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ପାଠ ପକ୍କା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ମହାତ୍ୟାଗୀ। ତ୍ୟାଗ ବିନା ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବୁନାହଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଗଲୁ, ତେବେ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା ଗୁହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ସଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥୀ, ସର୍ବକଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଜମା କରିବା ବାଲା, ସଦା ଦାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦାତା, ନେବାର ଅଳ୍ପକାଳ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ନିଷ୍କାମୀ, ସଦା ସର୍ବପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, କଲ୍ୟାଣର କାମନା ରଖୁଥିବା ମହାଦାନୀ, ବରଦାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଟିଚରଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ବାପ୍ ସମାନ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ବାପ୍ ସମାନ ସିଟ୍ରେ ସେଟ୍ ଅଛ। ଯେପରି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବାପ୍ ସମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଗୁଣ, ସେହିପରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେବାଧାରୀଙ୍କ ଗୁଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାହା ବାପ୍ ସମାନ ଅଟେ। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ତାହା ବାପ୍ ସମାନ ଅଟେ। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ଏପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେପରି ବାବା ସଦା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରିୟ ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବି ରହିବ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେତେ ପ୍ରିୟ ସେତେ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେହିପରି ବାପ୍ ସମାନ ସେବାରେ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାପ୍ ସମାନ ସେବାଧାରୀ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶେଷତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରିୟ ହେବ, ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ସ୍ନେହରେ ସେବା ନ କରିବ, ତାହା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଆଉ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେବା କରିବ ତାହା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ସେବା କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର, ତେବେ ସେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ୟାରା ଓ ନିଆରା ହେବାର ସନ୍ତୁଳନରେ ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଓ ନିଆରା ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କମଳ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି, କମଳ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେବାର ଦେଖାନ୍ତି, କାରଣ କମଳ ସମାନ ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ସେବାଧାରୀ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆସନର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି କମଳ ଉପରେ କେହି ବସି ନଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସର୍ବଦା କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବସ, କେବେ କମଳ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ନ ଚାଲିଯାଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, କୁମାରମାନଙ୍କ ସହ କୁମାର ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କର ହେବା କେତେ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବନ୍ଧନରେ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କୁମାର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଦେହଭାନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏହି ଦେହର ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏପରି ବୁଝି ଚାଲ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କୁମାର ଜୀବନ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନ ରହୁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ। ବାସ୍ ଚାଲି ବୁଲି ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖ, ଆତ୍ମା ହୋଇ ଶୁଣ। ଏହି ପାଠ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କୁମାର ସେବାରେ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରି ଯଦି ନିଜର ସେବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉଛି। କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କର ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମିତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୁଅ। ସ୍ୱସେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସେବା ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ହେଉ। ସେବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ସେବାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କୁମାର ନିଜକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। କୁମାରମାନଙ୍କଠାରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେବେ ସନ୍ତୁଳନ କଳା ଚଢ଼ତି କଳାରେ ନେଇ ଆସିବ। ସ୍ୱସେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସେବା ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ହେଲେ ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। କୁମାର ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛ। ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏକା ସାଥିରେ ଅଛୁ, ଏପରି ସଦା ସାଥୀ ହୋଇଛ। ସେପରି ତ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସାଥୀ କରୁଛ। ତେବେ ତୁମ ଜୀବନ ସାଥୀ କିଏ? ବାବା। ଏପରି ସଚ୍ଚା ସାଥୀ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। କେତେ ବି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀ ସାଥୀ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ରୁହାନୀ ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେବେ କୁମାର ଏକା ଅଛ ନା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛ? ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଆଉ କାହାକୁ ସାଥୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଆସୁନାହିଁ ତ? କେତେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ, ରୋଗ ହେଲେ, ରୋଷେଇ କରିବାର କଷ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ ସାଥୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? କେବେ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଭାବି ସଦା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଆଜି ସାଥୀ ଭାବି
ସାଥୀ କରିବେ, କାଲି ତାର କ'ଣ ଭରସା। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶୀ ସାଥୀ କରିବାରେ କ'ଣ ବା ଲାଭ। ତେଣୁ ସଦା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ବା ବାବାଙ୍କୁ ସାଥୀ ଭାବିଲେ ଅନ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଅନ୍ଧକାର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାୟା ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ, ନିଜର କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବାଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ଷମାର ସାଗର ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ତୁମର ସ୍ଥିତିକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅକଲ୍ୟାଣର ମନୋଭାବ ରଖେ, ତେବେ ତାକୁ ବି ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବା କ୍ଷମା କର। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଷମାର ସାଗର ହୋଇ କ୍ଷମା କର। ତୁମର କ୍ଷମା ସେହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁଛନ୍ତି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଭାବନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେହି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ରୁହନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାନ, ମୁଁ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା ହେଲା ନିଜ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦେହ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧର ତ୍ୟାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ନଷ୍ଟମୋହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନା କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ହେବ, ନା କାହାଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ନା କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, କୌଣସି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପକାଳର ସାହାରା ନେଉଛ ବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର କରୁଛ, ସେହି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଆକର୍ଷଣ ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ବଦଳରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हेड़ा कर नाही आउ हो अंधार राति रे प्रभु नाउरिया डाकुछंती खोली बाहु विकार बंधन
আস ভাই আস রাজযোগ পথে আস 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 ভাই আস রাজযোগ পথে আস রাজযোগ পথে চালে যে পথিক ভাগ্যতা উদয় হুয়ে হো পায় সিংহাসন তিলক বসন পাপ তাপ ধোই যায় উৎসাহ রঙ্গরে অঙ্গী হই যায় উৎসাহ রঙ্গরে অঙ্গী হই যায় মনরে ভরি উল্লাস আস আস ভাই আস রাজযোগ পথে আস 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 ভাই আস রাজযোগ পথে আস কর্মর কাহাণী লেখি জীবাস দিব্য অবতার নেই হো মুখিয়ে মো ঘর মাতা পিতা সত্য পরিচয় তার দেই সরব সম্বন্ধ প্রভুঙ্ক সঙ্গরে সরব সম্বন্ধ প্রভুঙ্ক সঙ্গরে যোড়ি দেবা এবে আস 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 ভাই আস রাজযোগ পথে আস আস